اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون۔ بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، یعنی قیامت والے دن کی، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ راضی ہے دنیا کی زندگی پر، اور وہ دنیا کی زندگی پر، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور مطمئن ہے اس پر، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، ہم عن آیاتنا غافلون، جو ہماری آیتوں سے غافل ہے۔ منکرین قیامت، اللہ کی آیتوں سے غافل، جو قیامت کے دن کو نہیں مانتے، ان کی چار صفات بیان کی۔ کتنی صفات بیان کی اس آیت میں؟ نمبر 1، ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہمارے ملاقات کی بالکل امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور سب کچھ انہوں نے دنیا کو سمجھ لیا، اور سب کچھ انہوں نے دنیا کو سمجھ لیا، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اتنا سمجھ لیا کہ اسی پر مطمئن ہے، آخرت بالکل بھول بیٹھے۔ اور چوتھا، والذین هم عن آیاتنا غافلون، جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ باقی نشانیاں جس طرح پچھلے آیتوں میں ہم نے کہا، آسمان، زمین، پہاڑ، چاند، ستارے، یا یہ قرآن مجید کی آیتیں، اگر یہ پڑھ لیتے تو پھر بھی قیامت سمجھ آ جاتا۔ تو نہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں، ان سے غافل ہے، اور نہ ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں، ان سے بھی کیا ہے؟ غافل۔ اب جن کے اندر یہ چار صفات پائی جائے، جو قیامت کے منکر ہے، تو ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اولئک مأواہم النار، انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، اور جہنم ان کو، جب جہنم میں ان کو بھیجا جائے گا نا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ ظلم ہے، یہ کیا ہے، ان کو آگ میں کیوں ڈال رہے ہو؟ اس لیے کہ یہ ان کے اپنے اعمال ہیں، یہ ان کے اپنے کیا ہے؟ اعمال ہیں۔ یہاں پر قانون بن گیا کہ ہفتے میں صرف اتوار کی چھٹی ہوگی، اگر کوئی جمعے کو اور ہفتے کو بھی چھٹی کرے تو پھر ان کو کوئی نہ کوئی سزا تو ملتی ہے نا۔ تو اسی طرح ان کو بتایا کہ قیامت حق ہے، قیامت کیا ہے؟ حق ہے۔ یہاں جو کرو گے اچھا کرو گے ثواب ملے گا قیامت والے دن، یہاں برا کرو گے وہاں پر عذاب ملے گا۔ یہ لوگ نہیں مانتے تھے، تو جب ان کو قیامت والے دن جہنم میں ڈالیں گے تو ان کی آنکھیں اور حقیقت ان کے اوپر حیا ہو جائے گی۔ پھر یہ قرآن مجید میں تقریباً بہت سی جگہوں پر آیا ہے کہ یہ پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، جہنمی جہنم میں اپنے گناہوں کا کیا کریں گے؟ اعتراف کریں گے۔ جیسا کہ سورۃ المؤمنون میں ہے، قالو کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، ہماری بدبختی ہمیں لے ڈوبی، ہماری بدبختی ہمیں لے ڈوبی۔ اور اسی طرح سورۃ فاطر میں بھی ہے کہ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنم میں یہ چیخیں گے، چلائیں گے، اور کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں یہاں سے نکال دے، ہمیں یہاں سے نکال دے۔ اچھا کیا کریں گے جب آپ نکلو گے؟ نعمل صالحا، ہم اچھا عمل کریں گے، ہم اچھا عمل کریں گے۔ یہاں پر چیخ چیخ کر ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، تو آگے سے کہتے ہیں قرآن مجید میں نماز کا طریقہ تو کوئی نہیں،
नमाज का कोई तरीका नहीं है। तो हम कैसे पढ़ें? तो अहादीस में मौजूद है कि किस तरह पढ़ना चाहिए। अच्छा, रोजा रखो तो अहादीस में मौजूद है कि कैसे रोजा रखना है और किन चीजों से रोजा टूट जाता है। हज करो, हज का तरीका सारा हदीस में मौजूद है। और कहते हैं हम वो आमाल करेंगे कि पहले हम जो अमल हम करते थे ना वो नहीं करेंगे। हम क़यामत पर ईमान लाएंगे, हम रसूलुल्लाह पर ईमान लाएंगे, हम खत्म नबूवत पर यकीन करेंगे, हम कुरान पर ईमान लाएंगे। तो उसको जवाब में क्या कहा जाए? अवलम नुअम्मिरुकुम, क्या हमने तुम्हें जिंदगी नहीं दी थी और कहा था कि अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा करो, बुरा मत करो, बुरा मत करो। और इसी सूरत में उलाइक मअवाहुमुन नार बिमा कानू यक्सिबून, इन लोगों का ठिकाना क्या है? जहन्नम। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन अब्दुल्लाह काल खत्तन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्तम मुरब्बान, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुरब्बा की शक्ल में एक खत खींचा। व खत्त खत्तन फिल वस्ती, और दरमियान में एक खत खींचा। खारिज मिनहु, जो दरमियान वाले खत से मुरब्बे से बाहर निकल रहा था। व खत्त खततन सिगारन इला हाज़ल लज़ी फिल वसती, और खुतूत दरमियान वाले खत से खींचे। फ़क़ाल हाज़ल इंसान, और फरमाया ये इंसान है, और ये जो बाहर मुरब्बे से जा रहे हैं ना, ये उसकी उम्मीद है, अमल, ये उसकी क्या है? उम्मीद है। और ये जो छोटे छोटे खुतूत है ये बीमारियां, आफात, वही है। तो अगर इंसान इस खत से बच जाता है तो कोई और खत उसको घेर लेता है, उससे बच जाता है कि कोई और खत उसको घेर लेता है। और एक और हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लौ कान लिब्नि आदम वादियान मिन माल, कि अगर माल के दो वादियां इंसान के लिए हो, लबतगा सालिसन, तो वो तीसरे के तलाश करेंगे कि एक तीसरी वादी भी मेरी हो जाए। वला यमलउ जौफ इब्न आदम, और इंसान का पेट नहीं भरता इल्ला तुराब, मगर मिट्टी उसको भर जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं कि इंसान का पेट चाहे पूरी दुनिया उसको दे दो, पूरी दुनिया का बादशाह बना लो, वो कहेगा मैं मरीख पे भी बादशाह करूं, जमीन पे बादशाह, वो कहते मैं आसमान पे भी क्या करूं? बादशाह। पाकिस्तान का बादशाह बना, कहते मैं इंडिया का भी बादशाह हो जाऊं। तो इल्लत तुराब व यतूबुल्लाहु अला मन ताब, और अल्लाह जिसे चाहे उस पे रहम करता है, अल्लाह जिसे चाहे उस पे रहम करता है। एक और हदीस है, युहशरुन नास यौमल क़ियामा अला अर्ज़िन बैज़ा, कि जमा किए जाएंगे लोगों को एक ऐसी जमीन पर जो बिल्कुल सफेद रंग की होगी, करसतिन नकी, जिस तरह दूध है, जिस तरह दूध का रंग है। लैसा फीहा अलमुन लिअहदिन, उसमें कोई नशेब व फराज नहीं, उसमें कोई नशेब व फराज हो नहीं, जटली मैदान। और ये तीनों अहादीस बुखारी शरीफ की। तो क़यामत वाले दिन ये बात याद रखो, आजकल ना कोई किसी को कर्ज दे दे, वो उसको मांगने जाए तो कहते मकरूज को किसी ने मारा है, कहते क़यामत वाले दिन जवाब नहीं दोगे, कहते वो क़यामत के दिन देखा जाएगा, क़यामत के दिनों देखा जाएगा। यानी इतने वो जरी हो जाते हैं कि वो फिर अल्लाह के, रसूलुल्लाह के जो फरमान है उसको भूल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हिफाजत फरमाए और अभी से क़यामत के लिए हमें तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। तो कितने मसाइल इस आयत से वाज़े हो गए? दो। नंबर एक, अल्लाह की मुलाकात के मुनकिर और दुनिया के ऐश व इशरत पर मुतमईन होने वाले लोग अल्लाह की आयत से गाफिल होते हैं, अल्लाह की आयत से क्या होते हैं? और नंबर दो, जो लोग दुनिया के पीछे लगकर
अल्लाह को भूल जाते हैं उनका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन।